Good evening, all. Thank you. Specifically, media వాళ్ళకి I'm so grateful that you people have came down to support this independent film. I don't know, మాట్లాడలేదు నాకు తెలియదు కానీ ఇంకానా యా ఐమ్ ఓకే. బిగ్గర్ ఫిలిమ్స్కి వస్తున్న రీచ్ ఎట్లాగో వస్తుంది. అలాంటి ఇండిపెండెంట్ ఫిలిమ్స్కి యు ఆర్ ద ఓన్లీ స్ట్రీమ్ దట్ వీ కుడ్ రీచ్ అప్ టు ది ఆడియన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఎస్పెషల్లీ ప్రభు గారు అండ్ ఆల్ అదర్ మీడియా ఫ్రటర్నిటీ వచ్చి మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు. there are a lot of events that I have to talk about the film, but for now I am so thankful to all the artists, starting with our Brahmaji garu, మా గుర్తుండి గులాబీ రాంబాబు గారు, అండ్ సింధూరం, ఆపరేషన్ సింధూర్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, ఇప్పుడు మా వరకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ సార్. The same time Shatru Gar is missing here. He was the first one to accept the script, and I should talk specifically about Mahendran. మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం కానీ తను ఏజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు ఏం చేశాడు ఏంటి అనేది ఎవరికి తెలియదు. He has been striving to prove himself as an actor. I think this should be a great platform for him. I think so. I don't know. Already master though he proved himself, but especially in Telugu, because we knew him from so long. Now I think with this film he'll get some space in Telugu also. And Aira, I'm sorry, I'm confused with the name. Well, they are obviously they are a younger generation who are into modeling. నేను పిక్ చేసుకున్నప్పుడు దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద ఫిలిం, బట్ ది అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ది లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సో ఫాస్ట్ అండ్ క్విక్ దట్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ కెరియర్ డూడ్, సీరియస్లీ. అండ్ బెనర్జీ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. And whoever is missing, Shivaji Rajagar especially, and Prithvi Gar also. The time we came up with the script and asked them, they and financials and ఏం మాట్లాడకుండా డైరెక్ట్గా ఒక డీసెంట్ అండ్ జెన్యున్ ప్రయత్నాన్ని వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసిన విధానం ఈజ్ సో గుడ్. అండ్ దట్స్ ఐ థింక్ అబౌట్ ది యాక్టర్స్. ఐఎమ్ సారీ ఇఫ్ ఐ మిస్డ్. అండ్ జయ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. And after that, techniciansకి వస్తే right from the day one or before that, ma Bhaskar anna, don't be behind the screens, please come forward, please. Almost like మమ్మల్ని వేడి పట్టుకుని నడిపించాడు ఫస్ట్ నుంచి. అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అండ్ we wish we could continue for a long time. Starting with him, తర్వాత మార్తాండ్ కే వెంకటేష్ గారు, I don't know, out of inexperience or ఎట్లా మేము ఫుటేజ్ తీసుకెళ్ళినా కూడా he turned it very nice. The trailer or teaser what you are seeing, starting with that even film కూడా చాలా బాగా కట్ చేశారు. I'm so thankful. And even all the labs, Prasad lab admin కానీ, Sarthi labs కానీ, DDS రాధాకృష్ణ గారు కానీ, we are so thankful to them. ఒక ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్, ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డైరెక్టర్ అనే ఆలోచన లేకుండా దే హ్యావ్ గివెన్ దేర్ బెస్ట్. So that's all with the technicians. I'm sorry if Gani is missing from here. I think he'll be here sometime. Extraordinary work చేశాడు తను. That's all with the technicians. And sir, producer, sorry. ఫ్రెండ్స్ని తొందరగా మర్చిపోతాం కదా. వీ హ్యావ్ బీన్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ అరౌండ్ 20 years. ఐ డోంట్ నో, మేము చదువుకునే రోజుల్లో ఈ పని చేస్తామని ఎవరో అనుకోలేదు. ఐ డోంట్ నో ఇంకెన్ని చేస్తామో చూడాలి. అరే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రా. So that's all with the technicians. I don't know if I have missed out somebody. Inka there are a lot of events to talk about the film, and that's what. ikkadto stop cheyamani naaku anindi guide chestunna sir. Thank you so much. And one last thing about the Operation Sindoor sir guరించి చేసినట్టు, there is one coincidence about the incident what is happening now and in the film.
I'll just give a simple short note on that. Whatever happening now in the India is fighting with the external resources. కానీ ఈ ఫిలింలో వాట్ అబౌట్ ది ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ దట్ ఆర్ డ్రైవింగ్ ఇండియా టువర్డ్స్ వెరీ సెన్సిటివ్ థింగ్ అనేది చాలా క్లియర్గా అన్ఇంటెన్షనల్గా ప్రొవోక్ చేసే విధంగా ఉంటుంది. సీరియస్లీ ఐ మీన్ ఇంటర్నల్గా మన ఫోర్సెస్ ఎంత డ్యామేజ్ చేస్తున్నాయి ఇండియాలో అనేది చాలా క్లియర్గా ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది. ప్లీజ్ గో వాచ్ ఇట్. మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను నేను. ఐ డోంట్ నో, I'll end up this here. Thank you so much. Jai Hind. Number 1, Karmanyavadikaraste. Only thing I would like to say is I would like to thank all of you guys for supporting our film. కొంచెం లేట్ అయింది, సారీ ఫర్ దట్. మా మూవీలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరున థ్యాంక్స్ చెప్తానండి. ఎందుకంటే మేము ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఏమంటారు అంటే ఏ వర్క్ ఇది తెలియకుండానే మేము దిగిపోయాం. బట్ స్టిల్ దే ట్రస్టెడ్ అస్ అండ్ దే గేవ్ అస్ ద ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ విత్ దెమ్. దానికి నేను చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను. అండ్ దట్స్ ఇట్. ఇంకా మనం నెక్స్ట్ ఈవెంట్లో మాట్లాడుకుందాం. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. కర్మణ్యేవాధికారస్తే, మనం పొద్దున్న లేస్తే భగవద్గీతలో వినేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకంలోని ఫస్ట్ లైన్ తీసుకొని దాన్ని టైటిల్గా తీసుకొని ఒక కాప్ స్టోరీ చేయటం అనేటువంటిది. ఒక కాప్ కాదు, ముగ్గురు కాప్స్ అనుకుంటాం. ముగ్గురు కాప్ స్టోరీ, ముగ్గురు పోలీసుల కథలను ఎప్పుడైనా ఇంటెన్స్ డ్రామాతో కనుక చేసినట్లయితే సూపర్ డూపర్ సక్సెస్ అనేటువంటిది మనకు గతంలో ఎన్నోసార్లు ప్రూవ్ అయినటువంటి నిజం. దానికి తోడు ఒక కొత్త యాక్టర్స్, కొత్త యూనిట్ ద ఎంటైర్ యూనిట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ న్యూ. అలాంటి ఒక యూనిట్కి ఇంత సీనియర్ యాక్టర్స్, బ్రహ్మాజీ గారు అంటే మనకు తెలుసు వాట్ ఈస్ ద సీనియారిటీ ఈజ్. అండ్ ఈ రోజున ఏదైనా ఒక స్పెషలైజ్డ్ క్యారెక్టర్ కానీ, అది కామెడీ కావచ్చు, ఒక సీరియస్ క్యారెక్టర్ కావచ్చు, ఒక ఎంటర్టైనింగ్ క్యారెక్టర్ కావచ్చు, ఒక బర్నింగ్ క్యారెక్టర్ కావచ్చు, అలాంటిది ఏదైనా ఉంది అంటే కాల్ బ్రహ్మాజీ అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైన ఇమేజ్ సంపాదించుకున్నటువంటి సీనియర్ మోస్ట్ యాక్టర్ బ్రహ్మాజీ గారు. ఆయన ఒక ప్రిన్సిపల్ క్యారెక్టర్ చేయటం, అలాగే శత్రు ఈ రోజున మోస్ట్ రైజింగ్ యాక్టర్ శత్రు, తన ఒక డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీ, ఒక డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఆఫ్ యాక్టర్గా మన శత్రువుకి చాలా మంచి పేరు వస్తుంది. అలాగే మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నటువంటి మహేంద్ర చైల్డ్ యాక్టర్గా పెదరాయుడు దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాం. చాలా సినిమాల్లో చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు. అలాంటి ముగ్గురు డిఫరెంట్ పోలీస్ గెటప్స్లో చేసినటువంటి సినిమాలో మంచి ఇంటెన్స్ డ్రామా డెఫినెట్గా ఉంటుందనేటువంటిది ఒక బిలీఫ్. ఎందుకంటే ట్రైలర్ కూడా చూసాం మనం. ఇట్స్ రియల్లీ ఎక్కడ కూడా ఒక కొత్త డైరెక్టర్, ఒక కొత్త ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు చేశారనేటువంటి ఆ ఇన్హిబిషన్ అనేటువంటిది లేకుండా ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డైరెక్టర్ చేసినట్టుగానే, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు చేసినట్లుగానే అవుట్పుట్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది ట్రైలర్లో. అంటే ట్రైలర్ని చూసి చాలా మంది మోసపోతుంటారు, కానీ ట్రైలర్లో ఎంత కంటెంట్ ఉంది, దాంట్లో ఉన్న వెయిట్ ఏంటి, అది అన్నమంతా తినవసరం లేదు అన్నట్టుగా, మెతుకు చూస్తే చాలా అన్నట్టుగా దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ ఈజ్ నోన్. అలాగే మరొక సీనియర్ మోస్ట్ యాక్టర్ బెనర్జీ గారు అంటే ఆయన ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఇమ్మెన్స్. ఒక కో డైరెక్టర్గా, అసోసియేట్ డైరెక్టర్గా, ఒక యాక్టర్గా, ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఆయనకున్నటువంటి జర్నీ, ఆయన కూడా ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఇందులో చేశారు. సో కొత్త వాళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా ఇంతమంది సీనియర్ యాక్టర్లు వీళ్ళతో చేశారనుకుంటే దీని అప్రోచ్లో ఎంత మంచి గుడ్ ఆఫీసింగ్ అనేటువంటిది ఉంది అని అదే అర్థమవుతుంది. రియల్లీ కంగ్రాచులేట్ డైరెక్టర్ అమర్. రియల్లీ ఎంత మాకేంటంటే ఒక మీడియాగా కొత్త నిర్మాతలు రావాలి, కొత్త యూనిట్స్, కొత్త వాళ్ళు వస్తే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్ దుర్గాప్రసాద్ గారు రియల్లీ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. ఎందుకంటే ఇలాంటి నిర్మాతలు డబ్బు కోసం సినిమాలు తీయరండి. ప్యాషన్, సినిమా అంటే ప్యాషన్, సినిమా అంటే పిచ్చి, సినిమా అంటే ఆరాధన, అభిమానం. దానికోసం సాక్రిఫైస్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళకి పెట్టిన పెట్టుబడి తిరిగి వస్తే చాలు, అంతే తప్ప దీని మీద కోట్లు సంపాదించాలని కూడా, కోట్లు సంపాదించుకుని సినిమాలు తీయడానికి వస్తారు తప్ప కోట్లు సంపాదించడం కోసం సినిమాకి రారు చాలామంది. ఇలాంటి ఔత్సాహిక నిర్మాతలు సక్సెస్ అయితేనే మా సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేటువంటిది సర్వైవ్ అవుతుంది. సినిమా ఇండస్ట్రీని బతికిస్తున్న ఇలాంటి నిర్మాతలు, కొన్ని వేల మంది కార్మికులు ఉన్నటువంటి ఈ ఇండస్ట్రీలో కేవలం పెద్ద హీరోల సినిమాలు అనేటువంటి 10-15 మాత్రమే వస్తాయి సంవత్సరానికి. మిగతా 200 సినిమాలు రిలీజ్ అవుతుంటే ఆ 200 సినిమాలు నిర్మించేది అందరూ కూడా ఇలాంటి ఔత్సాహిక నిర్మాతలు. ఇలాంటి నిర్మాతలకి కనీసం
వాళ్ళ పెట్టుబడి వాళ్ళకు వస్తే చాలు అనేటువంటిదే వాళ్ళ ఆశ. అలాంటి సినిమాలు వస్తూ ఇలాంటి వాళ్ళు ముందుకు సినిమాలు తీసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద మీడియా టు ఎంకరేజ్ దెమ్ టు స్టాండ్ బిహైండ్ దెమ్. వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి మద్దతు, నైతిక మద్దతుని ఇవ్వాలి. సినిమా జయాపజయాలు అనేటువంటి దైవాధీనాలు, అవి తర్వాత ఎలాంటి రిజల్ట్ ఇస్తుంది అనేటువంటిది మహామహుల సినిమాలే, కోటాను కోట్ల సినిమాలే అడ్రస్ లేకుండా పోతున్నాయి. 1 కోటి రూపాయలతో సినిమాలు కోట్లు కుమ్మరిస్తున్నాయి. అలాంటి రిజల్ట్స్ మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ద సక్సెస్ అనేటువంటిది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వెర్డిక్ట్. కాబట్టి అది వేరే విషయం. ఏదైనప్పటికీ ఆ ప్రయత్నం అనేటువంటిది, ఆ ప్రయత్నంలో లోపం లేకపోవటం. అమరు మాట్లాడుతుంటే కూడా నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. ఎందుకంటే తను ఈజ్ ఇంటూ ఐటీ ఫీల్డ్, ఆ ఫీల్డ్లో ఉండి కూడా తనకున్నటువంటి నాలెడ్జ్, సినిమా అనేటువంటిది నిజంగా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ ఏ క్రియేటివ్ జాబ్ అండ్ లెస్ ఏ టెక్నికల్ జాబ్. క్రియేటివ్గా ఎంత చక్కగా ఆలోచించగలిగినప్పుడు అద్భుతమైన రిజల్ట్ వస్తుంది. అలాగే మధురా శ్రీధర్ సచ్ ఏ సీనియర్ మోస్ట్ ఫిలిం పర్సనాలిటీ. ఎందుకంటే హీఈస్ ఇంటూ డైరెక్షన్, హీఈస్ ఇంటూ ప్రొడక్షన్, హీఈస్ ఇంటూ మ్యూజిక్, హీఈస్ ఇంటూ ఎవ్రీథింగ్. తను కూడాను హీఈస్ విత్ ద ప్రొడక్షన్. అలాగే మా సోదరి డిస్ట్రిబ్యూషన్ రంగంలో ఉన్నారు. వీళ్ళందరి సహకారంతో సినిమా అద్భుత విజయాన్ని సాధిస్తుందనేటువంటి నమ్మకం ఉంది. యాజ్ ఎ మీడియా పర్సన్ ఐ అష్యూర్ అండ్ ఐ ప్రామిస్ దట్ ఐ విల్ గివ్ మై అండ్ ఎక్స్టెండ్ మై ఫుల్లెస్ట్ కోఆపరేషన్ యాజ్ ఫార్ as it goes to the release. All the best. ట్రైలర్ చాలా నచ్చింది నాకు. సురేంద్ర గారు అప్రోచ్ అయ్యారు మన మధుర ఆడియో ఛానల్లో ట్రైలర్ లాంచ్ చేయమని చెప్పేసి. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు లాంచ్ ద ట్రైలర్ ఆన్ మధుర ఆడియో ఛానల్. విషింగ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఎంటైర్ టీమ్. మన డైరెక్టర్కి, ప్రొడ్యూసర్ గారికి చాలా, అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఉషస్విని ఫిలిమ్స్ అనగానే కొంచెం ఎమోషనల్ కనెక్ట్ చెప్పారు. సో మోర్ రీజన్ అంటే ఈ సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలని బాగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకోవాలి మనం ఇప్పుడు. అండ్ నాకు బ్రహ్మాజీ గారు అంటే చాలా చాలా అభిమానం. సో బ్రహ్మాజీ గారు ఉన్నారు అని ఆ రోజు తెలియగానే ఐ థాట్ నేను మధుర ఆడియోలో ట్రైలర్ లాంచ్ చేయాలి అని అనుకున్నాను. యా, విషింగ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఎంటైర్ టీమ్. అండ్ సురేంద్ర గారు ఎక్కడున్నారు? సో ఆయన ఎవ్రీడే నన్ను ఫాలో అప్ చేసి మొత్తం దీన్ని ఏదో నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లాలని ట్రై చేస్తున్నారు. సో ఐ విల్ షూర్లీ హెల్ప్ డియర్. థ్యాంక్స్. కర్మణీయ వాదికారస్తే ఈ సినిమా ఫస్ట్ అమర్ గారు డైరెక్టర్ నా దగ్గరికి వచ్చారు. జస్ట్ ఫోన్లో నెరేట్ చేశారు. నాకు సినిమా చేయటం అనేది చాలా ఇష్టం. కానీ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చేసేటప్పుడు, కొన్ని క్యారెక్టర్ రిప్రజెంటేట్ చేసేటప్పుడు చాలా లైక్ కొన్ని వర్క్స్ చేయాలి. ఏదో చిన్నప్పుడు చాలా సినిమాలు చేశాను, నవ్వుతూ ఆడుకుంటూ చేశాను. బట్ ఈ క్యారెక్టర్ ఇస్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ హాఫ్లో ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, సెకండ్ హాఫ్లో ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. సో నాకు చాలా హ్యాపీ ఈ సినిమా చేయడంలో. ఎందుకంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్గా నాకు చాలా మంచి సినిమా చేయాలి, చాలా మంచి డైరెక్టర్స్తో పనిచేయాలనేది ఒకే ఇంట్రెస్ట్. ఎందుకంటే నాకు సినిమా తప్పితే ఇంకేం తెలీదు. చాలా మందికి సినిమా లేకపోతే ఇంకో ఏదైనా ఒక వర్క్ ఉంటుంది. బట్ నేను పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయేదాకా సినిమా తప్పితే ఇంకేం లేదనే ఉండే ఒక క్యారెక్టర్ నేను. సో అలాంటి ఒక ఆర్టిస్ట్కి అలాగా ఏదైనా ఒక చేయాలి సినిమాలు అనుకునే ఒక యాక్టర్కి ఇలాంటి డైరెక్టర్ అయినా సరే, ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్ అయినా సరే దొరకటం అనేది చాలా పెద్ద ఒక లక్. ఎందుకంటే డైరెక్టర్ ఓకే, ఒక ఆర్టిస్ట్ దగ్గర వచ్చేసి వాళ్ళు హర్ట్ అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి ఏమేమో మాట్లాడతారు, అలా చేయమ్మా ఇలా చేయమ్మా అంటారు. బట్ ప్రొడ్యూసర్కి అన్నీ తెలుసు. ఎందుకంటే ఏ ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా, సినిమా ఎలా వస్తుందో తెలియకుండా జస్ట్ ఒక నమ్మకం మాత్రమే, సినిమా మీద ఉన్న నమ్మకం, టెక్నీషియన్స్ మీద ఉన్న నమ్మకం, ఆ నమ్మకంతో ఆయన ఒక స్టెప్ తీసి ఈ రోజు దాకా ఎక్కడ ఒక్క దగ్గర కూడా ఎందుకు ఎక్కువైంది, ఎందుకు తక్కువైంది, ఏది అడిగిందే లేదు. సినిమా బాగా రావాలి అంటూ ఉంటారు. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ working this two beautiful person like Amar and Durga Annaya and cameraman Bhaskar Annaya. Very senior cameraman and he knows everything. వెరీ నాకు చాలా హ్యాపీ ఆయనతో పనిచేసినప్పుడు. లైక్ ఐ లెర్న్డ్ మెనీ థింగ్స్. ఎందుకంటే ఒక డైరెక్టర్, ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఒక సినిమాకి ఎంత ముఖ్యం. వాళ్ళు ఏమైనా డ్రీమ్ చేయొచ్చు, పడుకుని కూడా సినిమా అలా వస్తుంది ఎలా వస్తుంది డ్రీమ్ చేయొచ్చు. కానీ దాన్ని రియాలిటీలో తీసుకొచ్చేది ఒక కెమెరామెన్. ఆయన లేకపోతే ఎవరికి మేము అనుకుంది ఏది బయటికి రాదు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ బ్యూటిఫుల్ వర్క్ భాస్కర్న. అండ్ బ్రహ్మాజీ గారు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా సినిమాలు లైక్ ఎప్పుడు ఉంటుంది కదా, ఒక మంచి యాక్టర్స్తో యాక్ట్ చేసినప్పుడే మనం డెవలప్ చేసుకోగలుగుతాం. అలాగా నేను
యాక్చువల్ నాకు బ్రహ్మాజీ గారితో పోర్షన్స్ లేదు, బికాస్ 3 డిఫరెంట్ పోర్షన్స్. సో సార్ సినిమాలో సార్ సార్ పర్ఫామ్ చేసి ఆ స్క్రీన్లో నేను పర్ఫామ్ చేయడం నాకు చాలా హ్యాపీ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ శత్రు గారిని కూడా మిస్ చేస్తున్నాను, హీస్ ఇన్ షూట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ శత్రు గారు. అండ్ దెర్ సార్ అండ్ శివాజీ రాజా గారు అయినా సరే, మెనీ పీపుల్ ఆర్ దేర్ ఈ సినిమాకి సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. అండ్ దిస్ అ వెరీ నైస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ లవ్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. కర్మణ్యేవ అధికారస్తే, very good, positive and powerful emotional title. The thing, first positive vibe title though. Then after seeing these posters and all that, another positive vibe. Brahmaji, Shatru, Mahendra, Namuguru యంగ్స్టర్స్ అందరూ, యంగ్ అండ్ ఓల్డ్ మిక్స్. వాటితో పాటు ఈ హీరోయిన్స్, ఐ డోంట్ నో దేర్ నేమ్స్, అమ్మాయిలు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాజిటివ్. తర్వాత ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత, ట్రైలర్ ఇందాక మధురా శ్రీధర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్లు చాలా బాగుంది ట్రైలర్లో జనరల్గా దాంట్లో ఒక ఇఫ్ యూ కెన్ గో త్రూ ద ట్రైలర్ ప్రాపర్లీ, యూ విల్ నో హౌ ద సినిమా విల్ బి, హౌ ద ఫిల్మ్ విల్ బి. ఓన్లీ ట్రైలర్లో సినిమాలో ఉండే మంచి షార్ట్సే కనపడతాయి అని కాకుండా, దెర్ ఇస్ ఇన్ డెప్త్ స్టోరీ అండ్ ఇన్ డెప్త్ ఇమోషన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఉందనే అనిపించింది. సో డైరెక్టర్ అమర్దీప్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ దుర్గా ప్రసాద్ గారు, దేర్ ఫస్ట్ వెంచర్. అండ్ ఇక్కడ కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు, కొత్త వాళ్ళు పాత వాళ్ళలాగా ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళలాగా చేశారు. ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఆల్ దట్. కొత్త వాళ్ళైనా పాత వాళ్ళైనా, క్రియేటివిటీ ఈజ్ వన్ థింగ్ విచ్ డజంట్ నీడ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్. దానికి కొన్ని టెక్నికల్గా చేసే పనులు, క్రియేటివిటీ చేసేటప్పుడు డైరెక్టర్ విజన్, ఈ ఎక్స్ప్రెసెస్ విజన్. మేబీ ఈ యాంగిల్లో ఇలా పెట్టాలా, ఏ లెన్స్ వేయాలో ఏదో తెలియకపోవచ్చు, కానీ ఫర్ దట్ దే విల్ టేక్ అదర్ టెక్నీషియన్స్. సో ఆల్వేస్ younger generation is always better. లేకపోతే ఎంత ఎంత ప్రోగ్రెస్, ప్రపంచంలో ఎంత ప్రోగ్రెస్ ఉండదు. మన తాతల కాలం నాటి చూస్తుంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఆల్ ద యంగర్ జనరేషన్ ఈస్ డూయింగ్ బెటర్. సో నవ్ ఆల్సో ఇన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఆల్ ద యంగర్ జనరేషన్ ఈస్ డూయింగ్ వెరీ 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 గుడ్. బట్ సాడ్లీ టు సే వన్ థింగ్ ఏంటంటే, సినిమా in theatres is dying. Very sad thing. బాగా మంచి సినిమాలు తీసే ఒక జోనర్, ఒక యంగ్ జనరేషన్స్ అందరూ వచ్చి చేంజ్ ఓవర్ వచ్చే టైంకి థియేటర్స్కి జనాలు రావట్లేదు. యూనివర్సల్, ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ తెలుగు ఒక్కదానికే ప్రాబ్లం కాదు. యూనివర్సల్ ప్రాబ్లం ఈస్ థియేటర్స్ షట్ డౌన్ అవటం, థియేటర్స్ జనాలు రాకపోవటం. ఓన్లీ బిగ్గర్ ఫిల్మ్స్, వెరీ లార్జర్ దాన్ లైఫ్ ఫిల్మ్స్, దే ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ టు మేక్ ఫిల్మ్స్ to make the audience come to the theatres. వాటిలో మధ్యలో చిన్న సినిమాలు కొన్ని ఆడుతున్నాయి. బట్ ఎనీవే, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఫార్మాట్ మారుతుంది తప్పితే, ఇప్పుడు థియేటర్ నుంచి మళ్ళీ ఓటీటీ, ఇట్ ఆల్ గోస్ ఆన్. సో చిన్న సినిమా అని, పెద్ద సినిమా అని కాదు, మంచి సినిమా, గుడ్ ఫిల్మ్, బాగా నచ్చిన సినిమా ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ గుడ్ ఫిల్మ్. సో ఈ సినిమాకి ఐ విష్ ద హోల్ టీమ్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్. Thank you so much. Every man and woman in this universe, whoever is born on this earth, beautiful to somebody or somebody else in some way or other. So everybody is beautiful. All humans. Namaskaram andarki. This stage is like very special to me. This is my first film, my debut film, and I really thank director garu and producer garu for trusting me and giving me such a challenging role in the film. And I would like to thank my co-star. I don't forget as he forgot, but yeah, he's an amazing person too. And there was a lot of fun. It's not just acting all the time when he's around. And yeah, this might be a small film, but we made this film with lots of love and hard work, and I'm very happy that all you media people are here and trying to support us.
And we have done a good film. We all believe that. And yeah, trailer is going to be out, and hope we all going to love this, because I didn't watch the trailer yet, and also the film. Thank you so much. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ సీనియర్ మోస్ట్ దుబ్బేస్తున్నారు ఏంటో. నేను ఎప్పుడు ఈ మధ్య వచ్చాను అనుకుంటాను. అది అంతే. ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉంది, ఎందుకంటే నైట్ 1 గంట నుంచి చాలా బిజీగా ఉన్నాను ఇప్పటివరకు. ఏం జరిగిందో తెలుసు కాబట్టి ఎందుకో ఈ రోజునే మిమ్మల్ని కలవడం కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది. సింధూర్ అనే వర్డ్ చాలా ఉత్తేజపరిచింది మాట. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ మనందరం ఇక్కడ కలిసి ఈరోజు కలవడం చాలా గర్వంగా ఉంది నాకు. ఎందుకో చాలా ఆనందంగా ఉంది పాత్రికేయ మిత్రులతో స్పెషల్లీ ఈరోజు కలవడం. ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ. యాక్చువల్గా వీళ్ళ అదృష్టం ఏంటంటే కానీ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ గారిది ఒక విధంగా చూస్తే మొన్న ఈ మధ్య జరిగిన దానికి దీనికి చాలా రిలేటెడ్ స్క్రిప్ట్. ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. శత్రువులు ఎక్కడో బయట ఉంటారు, లోపల కూడా ఉంటారు, మన దగ్గరే, మన ఇంట్లోనే, మన చుట్టుపక్కల ఎక్కడ ఉన్నారు అన్నది కాన్సెప్ట్ ఇది. ఈ సినిమా నేను చేసినప్పుడు ముందు ఏదో కొత్త ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ చెప్పారు, సరేలేదు చెప్తారు, బాగానే ఉంది, తీస్తారులే, చిన్న పెద్ద ఒపీనియన్ లేదు నిజంగా. తర్వాత సీన్లు చేస్తుంటే ఇదేంటి ఇంత మంచి కంటెంట్ ఉందో, చాలా బాగుంది అని ఎవ్రీ షెడ్యూల్కి ఆ ఒపీనియన్ ఇంకా పెరిగి లాస్ట్ డబ్బింగ్ చేసేసరికి నాకు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. అమ్మ నేను ఇంత మంచి సినిమాలో యాక్ట్ చేశాను నేను అని. ముందు మనకు తెలియదు కదా, ఏదో కొత్త డైరెక్టర్ చెప్తాడు, తీస్తాడో లేదు తెలియదు. ఇంకో స్పెషల్ ఏంటంటే ఇందులో 3 మేజర్ క్యారెక్టర్స్ ఎవరు మేము స్క్రీన్లో ఎక్కడ కనబడం, కలిసి ఉండం, సీన్ ఉండదు. బట్ ముగ్గురు ఒక మిషన్ మీద సెపరేట్గా పనిచేయడం అనేది చాలా థ్రిల్లింగ్ పాయింట్. అది మీరు తెలుస్తుంది మీ సినిమా చూస్తే. ఫైనల్గా వచ్చేసరికి క్లైమాక్స్ ఏంటన్నది బ్యూటిఫుల్గా యాక్చువల్లీ అది బాగా డీల్ చేశారు. చాలా మంచి సినిమా నేను చేశానని నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటాను. అలాగే మా అమర్దీప్ డైరెక్టర్ చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది. డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ గారికి డెఫినెట్గా మన ప్రభు చెప్పినట్టుగా చాలా ప్యాషన్, ఏదో డబ్బులు సంపాదిద్దాను కదా, అట్లీస్ట్ ఆయన పెట్టింది వస్తే చాలు. చిన్న సినిమాలు హిట్ ఎంత పెడితే ఆ డబ్బులు మన రిటర్న్ వస్తే చాలు, అయ్యే సూపర్ హిట్లు. ఈ మధ్య నాకు పెద్ద సినిమాలు ఆడుతున్నాను నాకు తెలియదు, కానీ చిన్న సినిమాలు కంపల్సరీ ఆడుతున్నాయి కంటెంట్ ఉంటే. అందులో కూడా ఈ సినిమాలు అవద్దు అనుకుంటున్నాను. పైగా అందరూ శత్రు ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్, లైక్ మహేంద్రన్, మా బ్రదర్ మా బెనర్జీ, శివాజీరాజు, ఈ కొత్త అమ్మాయిలు, విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. మా కురుతుడు సినిమా పుట్టక ముందు అలంవారా సినిమాకి పనిచేసిన మా భాస్కర్ డిఓపి. సో ఆయన సపోర్ట్తో బాగా ఈజీగా అయిపోయింది. టెక్నికల్గా కానీ అన్ని తనే చూసుకున్నాడు, అన్ని ప్రొడక్షన్ మేనేజర్, మెస్ దగ్గర నుంచి, భోజనాల దగ్గర నుంచి, లైట్ల దగ్గర నుంచి మొత్తం టెక్నికల్గా అన్నీ. సో ఆ ప్రొడ్యూసర్కి చాలా హెల్ప్ అయింది అన్నమాట మా భాస్కర్ ఉండడం వల్ల. సో మరొకసారి మనం ఈ ట్రైలర్ చూస్తే మీకు బాగా నచ్చుద్ది. జై హింద్. ఆపరేషన్ సింధూర్.